Good morning, friends. Today we will see next chapter application of derivatives. We have seen last chapter. We have seen last chapter that is derivatives or differentiation. We have seen different types of derivatives. In applications, we have different applications. First one, tangent and normal. Tangents and normals. Second one, rate measure or related rate. Derivative as rate measure or related rate. Third one, increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. And fourth one, maxima and minima. In the chapter application of derivatives, we have these applications. First, tangent and normal to the curve. Rate measures, increasing and decreasing function, and maxima and minima. The other applications, approximations, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem have been deleted from the syllabus for this year. Now we will see the applications one by one. We have two exercises. First based on tangents and normal and related rates or rate measures, and next one related on based on increasing and decreasing function and maxima and minima. पहा या वर्षीच्या सिलेबस मध्ये आपल्याला एवढीच ऍप्लिकेशन आहे टँजंट नॉर्मल रिलेटेड रेट और रेट मेजर्स इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आणि मॅक्झिमम मिनिमा याच्यावरची एक एक्सरसाइज आहे याच्यावरची एक एक्सरसाइज आहे. आता वन बाय वन आपण हे डिस्कस करूया. पहिल्यांदा टँजंट नॉर्मल म्हणजे काय. X axis, y axis. This is a curve. Y is equal to f of x. We have 2 points. X is equal to a and x is equal to a plus h. These are 2 points. X is equal to a and x is equal to a plus h. At this point, this is fx. Value of function f of a, and this is f of a plus h. At x is equal to a हे f of a येईल आणि at x is equal to a plus h f of a plus h येईल. मग आता पहा
या पॉइंटला जर टँजंट काढली मी, हे दोन पॉइंट घेतो मी, ए आणि बी. स्लोप ऑफ सेकंड ए बी y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप ऑफ सेकंड ए बी y2 minus y1 upon x2 minus x1. मग y2 हा गया, y1 हा गया. f of a plus h minus f of a upon x2 a plus h मायनस ए, हे कॅन्सल झालं. हा झाला ए बी सेकंडचा स्लोप. आता ए बी सेकंड ज्या वेळेला आपण बी पॉइंट इकडे अप्रोच करतोय किंवा बी ए च्या जवळ नेतोय, ऍज बी टेन्स टू ए, बी टेन्स टू ए, बी ए कडे अप्रोच होतोय, सेकंड becomes tangent. ही सेकंड आहे ए बी. ज्या वेळेला बी ए च्या जवळपास अप्रोच होतोय त्यावेळेला टँजंट होते, सेकंड बिकम्स टँजंट. इन दॅट केस एच टेन्स टू 0. मग लिमिटिंग कंडिशन घेतली, याचं लिमिट घेतलं, लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. हे जर घेतलं तर स्लोप ऑफ टँजंट ऍट ए, स्लोप ऑफ टँजंट ऍट ए, आणि डेफिनेशन नुसार हा येतो एफ डॅश ए. See guys, this is curve y is equal to f of x. We have taken 2 points A and B on the curve. Coordinates of A are A and f of A. X coordinate A, then y coordinate is f of A. Coordinates of B, A plus h and f of a plus h. Consider this second AB. Slope of a line y2 minus y1 upon x2 minus x1. मग हा y2 घेतला, f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a. A cancel. Slope of second AB, f of a plus h minus f of a upon h. Now, as we move point B towards A, B जर आपण A कडे मूव्ह केला तर सेकंड हळूहळू लहान होत जाईल, आणि ज्या वेळेला B टेन्स टू A म्हणजे B A च्या जवळपास अप्रोच होते, म्हणजेच h टेन्स टू 0. In that case, second become tangent. मग स्लोप ऑफ टँजंट ऍट ए म्हणजे याची लिमिटिंग कंडिशन, बी ए कडे मूव्ह करतोय म्हणजेच बी टेन्स टू ए, याचाच अर्थ एच कमी कमी होत जातोय. यातला जो फरक आहे ए आणि ए प्लस एच, यातला फरक कमी कमी होत जातोय, इकडे चाललोय आपण, बरोबर. म्हणजेच एच टेन्स टू 0 याची जर लिमिटिंग कंडिशन घेतली तर स्लोप ऑफ टँजंट ऍट ए मिळतो. म्हणजे स्लोप ऑफ टँजंट ए लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए अपॉन एच म्हणजेच एफ डॅश ए. मग आता आपण लक्षात काय ठेवायचे की स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व ऍट अ पॉइंट इज एफ डॅश ए मीन्स dy बाय dl. जर कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असेल
तर dy by dx रिप्रेझेंट स्लोप ऑफ टँजंट. ओके. मग आता स्लोप ऑफ नॉर्मल काय? नॉर्मल म्हणजे ही टँजंट आणि नॉर्मल एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात आणि परपेंडिक्युलर लाईनच्या स्लोप बद्दल आपल्याला माहिती आहे की त्यांचे स्लोप एकमेकांचे निगेटिव्ह रेसिप्रोकल असतात. म्हणजे टँजंटचा स्लोप 2 असेल तर नॉर्मलचा स्लोप -1/2. मग आपण लक्षात ठेवायचे स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व y is equal to f of x at a point is dy by dx at that point. परत एकदा पहा स्टेटमेंट. स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व y is equal to f of x at a point is equal to dy by dx at that point. आणि स्लोप ऑफ नॉर्मल to the curve y is equal to f of x at a point is equal to -1 upon dy by dx at that point. मग टँजंट आणि नॉर्मलचे स्लोप आल्यानंतर आपल्याला त्यांची इक्वेशन्स फाइंड आउट करता येतील. इक्वेशन फाइंड आउट करण्यासाठी स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरायचा आहे. लाईनच्या इक्वेशनचा स्लोप पॉइंट फॉर्म आहे y minus y1 is equal to mx minus x1. x1 y1 हा लाईनवरचा पॉइंट आहे. m हा लाईनचा स्लोप आहे. तर स्लोप पॉइंट फॉर्म नुसार लाईनचं इक्वेशन येतं y minus y1 is equal to mx minus x1. नाव याचं कन्क्लुजन काय येतंय, याचं थोडक्यात काय आहे पहा. फर्स्ट ऍप्लिकेशन आहे टँजंट अँड नॉर्मल. टँजंट आणि नॉर्मलचे आपल्याला इक्वेशन काढायचे बाय युजिंग डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे पहिलं ऍप्लिकेशन आहे डेरिव्हेटिव्हचं. मग टँजंटचा स्लोप काय येतो, स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व y is equal to f of x at a point is equal to dy by dx at that point. टँजंटला नॉर्मल परपेंडिक्युलर असते. मग स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of x at a point is equal to -1 upon dy by dx at that point. मग स्लोप काढल्यानंतर इक्वेशन काढायचंय तर स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरायचा y minus y1 is equal to mx minus x1. टँजंटचं इक्वेशन काढायचं असेल तर टँजंटचा स्लोप पुटअप करायचा. नॉर्मलचं इक्वेशन काढायचं असेल नॉर्मलचा स्लोप पुटअप करायचा. पॉइंट आहे x1 y1. आता स्लोप ऑफ टँजंटला ग्रेडियंट ऑफ कर्व पण म्हणतात. स्लोप ऑफ टँजंटला ग्रेडियंट ऑफ कर्व पण म्हणतात. मग काही वेळेला ग्रेडियंट ऑफ कर्व हा जरी शब्द आला तरी त्याचं मिनिंग स्लोप ऑफ टँजंट हेच आहे. आता हे झालं जॉमेट्रिकल ऍप्लिकेशन. फिजिकल ऍप्लिकेशन रेट मेजर्स याचा ज्या वेळेला विचार करतोय आपण त्यावेळेला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन या टर्म्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. In case of motion, we have displacement S is a function of t. Displacement S is a function of t. Differentiating with respect to t. ds by dt is equal to f dash t. This is velocity v. S displacement is a function of t.
टाइम. मग डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ds by dt म्हणजेच f dash t, इट इज नथिंग बट velocity. It is v of function, it is v of t. Again differentiating d2s by dt square means f double dash t means v dash t, it is acceleration. Again we have new term triple d3s by dt cube f triple dash t v double dash t means a dash t, it is called jerk. In case of motion, we have displacement, velocity, acceleration. These are quantities, physical quantities related with time. These are functions of time. Displacement, s is a function of time. S is equal to f of t. S is displacement. Differentiating with respect to t, जे rate of change of displacement ही velocity होते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऍक्सेलरेशन होतं आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऍक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर्क होतो. यस डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ टी डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, एस चा डेरिव्हेटिव्ह ds बाय dt म्हणजेच एफ डॅश टी म्हणजेच वेलॉसिटी व्ही ऑफ टी. अगेन डिफरन्शिएटिंग, again differentiating d2s by dt square म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह f डॅश टी चा डेरिव्हेटिव्ह f डबल डॅश टी म्हणजेच वेलॉसिटीचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह v डॅश टी म्हणजेच काय होतं ऍक्सेलरेशन a ऑफ t. अगेन डिफरन्शिएटिंग d3s by dt cube is equal to f triple dash t means v double dash t means a dash t. थोडक्यात s is equal to f of t असेल, डिस्प्लेसमेंटचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काढला वेलॉसिटी मिळते, वेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काढला ऍक्सेलरेशन मिळतं, किंवा डिस्प्लेसमेंटचा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढला तरी ऍक्सेलरेशन मिळतं, ऍक्सेलरेशनचा डेरिव्हेटिव्ह काढला तर जर्क मिळतो. म्हणजेच वेलॉसिटीचा डबल डेरिव्हेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आणि डिस्प्लेसमेंटचा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह हा जर्क असतो. दिस इज फिजिकल ऍप्लिकेशन. आता रेट मेजर्स मध्ये रेट हा ज्या वेळेला रेट मेजर्स याचा ज्या वेळेला विचार करतोय तर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट मेजर्स म्हणजे रेट ऑफ चेंज, एखादी क्वांटिटी दुसऱ्या क्वांटिटीच्या रिस्पेक्टिव्हली कुठल्या रेटने चेंज होते तर त्या केसमध्ये डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी काढतोय. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी हे लक्षात ठेवा. रेट मेजर्स मध्ये आपण डिफरन्शिएशन करतोय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेटचं मिनिंग असते होतंय, रेट मीन्स द रेट मीन्स डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे कुठल्या दराने एखादी क्वांटिटी बदलते तर त्याच्यासाठी आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे अपॉन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये अपॉन dt आला पाहिजे. म्हणजे समजा एरिया ऑफ
सर्कल पाय आर स्क्वेअर, एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर. ए हे आरचं फंक्शन आहे, रेडियस बदलली तर एरिया बदलणार आहे. बरोबर. जर आपल्याला एरियाचा रेट ऑफ चेंज काढायचा तर डीए बाय डी टी काढायचा आहे. रेट ॲट विच एरिया इज चेंजिंग, डीए बाय डी टी. मग याच्यामध्ये पण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करायचंय. डीए बाय डी टी इज इक्वल टू पाय इंटू आर स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह. याचे चेन रूल वापरायचं आपल्याला. आर स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2r इंटू आरचा डेरिव्हेटिव्ह डी आर बाय. मग आता हे रेट मेजर्सच आहेत, हे मोशनशी रिलेटेड क्वांटिटी आहेत. परत एकदा याचं कन्क्लुजन पहा. Yes, displacement is a function of time. Then differentiating ds by dt means f dash t म्हणजेच velocity v of t. Again differentiating d2s by dt square म्हणजे f double dash t म्हणजेच याचा डेरिव्हेटिव्ह v dash t म्हणजे acceleration at. Again differentiating third derivative ds d cube s upon dt cube is equal to f triple dash t is equal to v double dash t. याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे a dash t. इट इज कॉल्ड जर्क. ज्या वेळेला रेट मेजरचा विचार करतोय, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर जर काढायचा असेल, रेट ॲट विच वन क्वांटिटी इज चेंजिंग means differentiate with respect to time. This is theoretical part of first application, tangents and normal. First and second application, tangents and normal and related rate or rate measures. Now we will start exercise 2.1. In first question, find the equations of tangents and normal to the curve at the point on it. First one, y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2 at point 0, 4. आता पहा, this is curve y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2. We have to find equation of tangent and normal at the point 0, 4. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x plus 2 e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x plus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. मग dy by dx आला 2x plus 2 e raised to x. dy by dx at 0, 4. पॉइंट कुठला आहे 0, 4. मग 2 इंटू x ची व्हॅल्यू 0 आहे, y ची व्हॅल्यू 4 आहे. 0 प्लस 2 इंटू e रेस टू 0, 2 0 are 0 प्लस 2 इंटू e रेस टू 0 1 म्हणजे 2 आला. स्लोप ऑफ टँजंट ॲट पॉइंट, स्लोप ऑफ टँजंट ॲट दॅट पॉइंट तो पॉइंट पी ने डिनोट करा प्रत्येक वेळेला. 0, 4 इज इक्वल टू 2. बरोबर. स्लोप ऑफ टँजंट ॲट पॉइंट 0, 4 m इज इक्वल टू 2. इक्वेशन ऑफ टँजंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. Equation of tangent by slope point form.
y minus y1 is equal to m x minus x1. Y minus y1, y minus y1 4 is equal to m, that is 2, x minus x1 0. Y minus 4 is equal to 2x. Therefore 2x plus y इकडे घेतला minus y minus 4 is equal to 0. This is equation of tangent. Now slope of normal is equal to minus 1 upon slope of tangent. M dash is equal to minus 1 upon slope of tangent is 2. Therefore equation of normal y minus y1 is equal to m dash x minus x1. Y minus 4 is equal to m dash minus 1 upon 2 x minus x1 0. 2 ने तिकडे मल्टिप्लाय करा 2y minus 8 is equal to minus x. म्हणजे x plus 2y minus 8 is equal to 0. This is equation of normal. See, exercise 2.1, question number 1. Find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it. Y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2 at 0, 4. Differentiating with respect to x, dy by dx, x with the derivative 2x plus 2, e raised to x the derivative e raised to x, 2 चा derivative 0. dy by dx आला 2x plus 2e raised to x. पर्टिक्युलर जो पॉइंट दिलाय त्याला काढायचा आहे. dy by dx ऍट 0, 4. x ची व्हॅल्यू 0, y ची व्हॅल्यू 4. इथे टाका 2 into x ची व्हॅल्यू 0 प्लस 2 into e raised to 0. 2 zeros are 0. e raised to 0, anything raised to 0 is 1. 2 ones are 2. म्हणजे स्लोप ऑफ टँजेंट आला 2. स्लोप ऑफ टँजेंट ऍट पॉइंट P04, m is equal to 2. मग इक्वेशन ऑफ टँजेंट ऍट दॅट पॉइंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1. पॉइंट आहे x1 0, y1 4. इथे 0 टाकला 4 टाकला, m स्लोप 2 टाकला. y minus 4 is equal to 2x. सगळ्या टर्म्स इकडे या. टू एक्स मायनस वाय मायनस 4 इकडे प्लस झाला, हा प्लस वाय इकडे मायनस झाला, मायनस 4 इकडे प्लस झाला. 2x मायनस वाय प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आता स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टँजंट. m डॅश इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन टँजंटचा स्लोप आहे 2, मायनस 1 अपॉन 2. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y मायनस y1 इज इक्वल टू m डॅश x मायनस x1. मग y मायनस y1 4 and m dash minus 1 upon 2 x minus x1 0. 2 ने मल्टिप्लाय करून घ्या 2y minus 8 is equal to minus x. तो तिकडे घ्या x plus 2y minus 8 is equal to 0. This is equation of normal.